ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। देखो ये इस गल वाल इशारा करता है कि भी अल्टीमेटली रब तो हर दिल दे विच वसदा है और असीं जड़ियां रब दियां बनाईयां मूर्तियां ने इंसान उस नूं तकलीफ दिंदा है, उस दे उत्ते जुल्म करदे हैं, उस दे हक खोंदे, पर असीं जिहड़े इंसानी कलाकार ने मूर्तियां बनाईयां उन्हां नूं असीं रब बना के घरां च मंदिरां च जां बुतखानियां च स्थापित करदे और उन्हां दे अगे फिर हथ जोड़ के उन्हां तो खैर मंगदे। सो ज़ाहिरा तौर दे उत्ते मैसेज तां यही है कि जे इस नूं जदों असीं बाणी पढ़दे हैं कि खालिक खलक खलक मैं खालिक पूर रहो सब थाई, कि जिहड़ा खालिक है रब है वो खलकत दे विच वसदा है ते जे खलकत दी खुशी होएगी ते रब दी खुशी होएगी। यही कारण है कि सिक्खी दा बेस ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, इंसानियत है, इंसानां नूं प्यार करना और बिना जात रंग नस्ल धर्म जेंडर दे वितकरे दे हर एक नूं जे असीं एक पिता एकस के हम बारक, साडे पिता एक अकाल पुरख वाहिगुरू ने और वो वाहिगुरू कुदरत दे विच भी वसिया है। जिस जदों असीं पढ़दे हैं बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, कि बलिहार ये वाहिगुरू तू कुदरत दे विच वस रहे। और यही मैसेज और मैं समझदा भी हर मजहब जिहड़ा भी जिस च भी यकीन रखदा है उस दा क्रक्स यही होएगा कि तुसीं तुहाडी जिंदगी दे विच ईमानदारी होए, ईमान होए, तुसीं फैलो ह्यूमन बीइंग्स नूं एक बराबर दा और एक चंगा उन्हां दे नाल सलूक करो ताकि तुसीं जदों दुनिया तो जाओ तुसीं घट्टो घट्ट दुनिया नूं आउण तो पहलां जिवें तुसीं तुहानूं ये लगे कि भी तुसीं कुछ चंगा कीता है, किसी दे बुल्लां ते मुस्कुराहट लिआंदी है, किसी दा कोई भला कीता है। और जिवें असीं इस पोह दे महीने च 10वें पातशाह दियां कृत उन्हां दियां रचनावां उन्हां दी बाणी उस ते विचार करदे तब प्रसाद सवैये जिहड़े साडी नितनेम दी बाणी है उहदे 2 सवैये अज असीं विचार अधीन लिआंदे ने, जिहदे च यही मैसेज है कि अल्टीमेटली तुसीं दुनिया दे विच किन्ने पावरफुल हो, तुहाडे कोल मिलिटरी माइट किन्ना है, तुहाडा फाइनैशियल माइट किन्ना है, तुहाडी बल्ले बल्ले किन्नी है, नेम एंड फेम किन्ना है, पर जदों तुसीं अकाउंटेबिलिटी देनी है रब दे सामने तो उत्थे फिर यही होएगा कि तुसीं रब नूं किन्ना प्यार कीता और रब नूं प्यार रब दी खलकत नूं प्यार भी। दुनिया तो दौड़ के जाके कोई कहे कि जी मैं बहुत बंदगी कीती, मैं तप कीता, मैं हठ कीते, ये जिहड़ा काउंट नहीं होना। और पहला सवैया और दूसरा भी दोनों ही, क्योंकि मिलिटरी माइट दे नाल भी एक बड़ा हंकार हुंदा है और यह सुध सिपाह दुरंत दबाह सो साज सना दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। हुण ज़ाहिर है कि शुद्ध सिपाह के ट्रेंड सोल्जर शुद्ध सिपाह दुरंत दबाह सो साज सना दरजान दलेंगे, कि वो ट्रेंड सोल्जर जिहड़े इनविंसीबल ने और जिन्हां दा ये दावा है कि दुरजान के जिहड़े दूजे जन ने उन्हां नूं मिंटां च दरड़ सकदे ने, दुरजान दलेंगे उन्हां नूं एकदम सुप्रैस कर सकदे ने और उन्हां दे अंदर इन्ना हंकार है, भारी गुमान भरे मन में उन्हां दे अंदर इन्नी ईगो है किस गल दी, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, कि जिहड़े माउंटेन्स ने पहाड़ ने उन्हां दे खंभ भी लग जाण, कर पर्वत पंख
ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਬੈਲ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਣਾ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿਡ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿਡ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਈਟੀ ਆਰਮੀਜ਼, ਇੰਨਾ ਮਾਈਟੀ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਔਰ ਸੋਲਜਰਸ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵੇਅਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਈਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ, ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ ਅਵਿਚਾਰੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ, ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ, ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ। ਵੀਰ ਅਪਾਰ, ਇਨਨਿਊਮਰੇਬਲ ਬਰੇਵ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ ਅਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ। ਹੁਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਥਾਟ ਉਹ ਸੌਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਅਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਥਾਟ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਅਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ, ਤੋਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ, ਕੋਈ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ। ਗੜ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ, ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਨ ਏਜ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਯੂਰਪ, 800 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਢੋ। 1000 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 300 ਸਾਲ ਮੁਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ, ਜਿਸ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਤੇ ਪੈ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਾਈਟੀ ਰੂਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਵਈਏ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ। ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਆਲ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਵਰਸ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਸਿਰਨਾਇਕ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਰੋੜਾਂ painful। ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੜਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾ ਨੇ, ਗਏ ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਊਂਠ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਸੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਾਂ, ਕਾਬੂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ, True ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ ਮਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਗਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।